محبت بچہ پیٹ بھرتا رہا، یکے بعد دیگرے میں انگلیاں کاٹتی رہی، خون نکلتا رہا، بچے کا پیٹ بھرتا رہا، ایک وقت وہ آیا کہ میرے جسموں سے خون نکلنا بھی بند ہو گیا، میں بھی بے ہوش ہو گئی۔ جائز محبت کون سی ہے؟ ماں باپ، یہ ہوتی ہے ماں کی ممتا، اولاد سے محبت، دو بھائیوں کا آپس میں محبت، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت، یہ جائز محبتیں ہوتی ہیں، اس میں ثواب اور اجر بھی ملتا ہے۔ اور ایک محبت ناجائز ہوتی ہے، جیسے غیر محرم کا غیر محرم سے محبت، یہ محبت ناجائز بھی ہے اور اس پر گناہ بھی ملتا ہے، اس پر مواخذہ بھی ہوگا۔ تو ماں کی محبت بڑی انمول چیز ہے، ماں کی نعمت بڑی انمول نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد محبت کا سب سے زیادہ جو مادہ رکھا گیا ہے وہ ماں کے اندر۔ جیسے آپ پرندوں کو دیکھتے ہوں گے کہ پرندہ گھونسلے میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے پانی لانے کے لیے، چوش میں پانی لے کر کے آتا ہے، لیکن اگر جہاں اس کا گھونسلہ ہے وہاں جانے کی قدرت روک دی گئی ہو، مثال کے طور پر کسی محفوظ جگہ میں وہ گھونسلہ تھا اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، تو پرندہ چکر کاٹتا رہتا، چکر کاٹتا رہتا، چوش کا لیا ہوا پانی پیتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے بچوں کو پا نہ لے، چنانچہ بچوں کو پلاتا ہے اور یہ سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے۔ آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا، مرغی جب بچے لیے رہتی ہے، بلی کو دیکھے، کتے کو دیکھے تو بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو پتا ہے میں بلی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، میں کتے سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن اس کے اندر ماں کی جو ممتا ہے اس کے اندر حوصلہ، جذبہ، قوت پیدا کر دیتی ہے کہ میں پہلے خود اپنی جان دوں گی، پھر اپنے بچے میری ان کی جانیں جاتی رہیں۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ بہت پہلے چائنا کے اندر زلزلہ آیا تھا، اس میں واقعہ یہ ہوا کہ کئی لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایک ماں کو بے ہوشی کی حالت میں ملبے سے نکالا گیا، اس نے بتایا کہ جب چھت گری تو میں کونے میں تھی، میں محفوظ تھی، دیکھا گیا کہ اس کے ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا، دونوں کو ہاسپٹل لے گئے تو ہفتے کے بعد وہ دونوں زندہ نہیں۔ ماں سے واقعہ پوچھا گیا تو ماں نے بتایا کہ 2 دن تک تو میں بچے کو دودھ پلاتی رہی، پھر بھوک کی شدت کی وجہ سے میری چھاتی میں دودھ بھی آنا بند ہو گیا، میرا بچہ جب تڑپتا تو میں اس کے منہ میں انگلی ڈالتی، اپنی زبان ڈالتی، لیکن بچہ بھی تو بھوک پیٹ میں جب نہیں جائے گا بھوک کی شدت سے وہ پھر روئے گا، چلائے گا۔ تو ماں نے کہا میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی انگلیاں کاٹوں، تو میں نے اپنے دانتوں سے اپنی انگلیوں کو کاٹا، اس سے جب خون نکلنا شروع ہوا تو بچے کے منہ میں ڈال دیا، بچہ پیٹ بھرتا رہا، یکے بعد دیگرے میں انگلیاں کاٹتی رہی، خون نکلتا رہا، بچے کا پیٹ بھرتا رہا، ایک وقت وہ آیا کہ میرے جسموں سے خون نکلنا بھی بند ہو گیا، میں بھی بے ہوش ہو گئی، میرے بچے بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے ماں کی ممتا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بار بار آپ سنتے ہوں گے بیانات میں، ماں کی جو عظمت ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان میں سے ایک یا دو یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچ جائیں، دیکھیے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر کے جو اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو مشکل کی گھڑی میں پہنچ جاؤ گے۔
उफ, कुरान कहता उफ भी मत कहो। उफ क्या चीज है कि माँ बाप जब किसी काम के लिए बुलाएं, जब किसी काम का अम्र करें, हुक्म दें, किसी काम का मुतालबा करें तो खंदा पेशानी के साथ उनका हुक्म बजा लाओ। तुम्हारी पेशानी पे जर्रा बराबर भी शिकन नहीं आनी चाहिए। जिसके माँ के दिल में ये ख्याल आए कि मैंने अपने बेटे को जो हुक्म दिया है, बेटी को जो हुक्म दिया है, उसके ऊपर मेरी बात नागवार हुई। उफ का ये मतलब। मैं कहता ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ापे की उम्र में अपने माँ को पाया था, अल्लाह के रसूल का ज़माना भी पाया। अल्लाह के रसूल की मुलाकात के लिए माँ से इजाज़त लेकर के निकले, माँ मैं जाता हूँ, अल्लाह के रसूल से मुलाकात करके आपके पास हाजिर होता हूँ, लेकिन उनकी कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से जो उनको वक्त मिला था बहुत कम मिला था। वो यहाँ से गए, कर्म से आए, चलते हुए कहाँ पहुँचे? मदीना पहुँचे। अल्लाह के रसूल के दरवाजे पर गए, मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है, कहीं निकले हुए हैं। ओवैस करनी वहीं से वापस चले गए, ओवैस करनी वहीं से वापस चले गए माँ की खिदमत। अल्लाह के रसूल को जब बताया गया कि ऐसा ऐसा एक शख्स आया था, फरमाया उमर ओवैस करनी से जब मुलाकात करना तो उससे मग़फ़िरत की दुआ करवाना। ओवैस करनी से जब मुलाकात हो तो उससे मग़फ़िरत की दुआ करवाना। उमर सहाबी हैं, ओवैस करनी उम्मती है, रसूल का ज़माना पाते हैं, अपने नबी का ज़माना पाते हैं, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से सहाबियत का दर्जा हासिल नहीं करते हैं। माँ की ये अज़मत है, माँ का ये मकाम है, माँ का ये रुतबा है कि नबी के होते हुए भी जब मंजिल दूर हुई, नबी के होते हुए माँ की खिदमत के लिए, माँ की खिदमत की वजह से नबी से मुलाकात नहीं किया, माँ की खिदमत को सबसे आला मर्तबे पर रखा। तो कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप अगरचे मुशरिक हो लेकिन एहतराम लाजिम है। माँ बाप अगरचे मुशरिक हो लेकिन एहतराम लाजिम है। अल्लाह के रसूल के पास अल्लाह के रसूल की रज़ाई माँ जब आई, आपने अपनी चादर को बिछा दिया, वालिदा आप बैठिए, माँ आप बैठिए। वालिदा कहते हैं उसको जिसने जन्म दिया हो, जिसके पेट से बच्चा आया हो। बाकी किसी ने अगर किसी बच्चे को पाला हो, मुतबन्ना बनाया हो, लयपालक बनाया हो, तो उसको वालिदा नहीं कहेंगे, माँ कहेंगे। जिसने किसी के बच्चे की परवरिश की हो उसको वालिद नहीं कहेंगे, बाप कहेंगे। वालिद के माने जनने वाला। तो मैं क्या कह रहा था कि माँ का ये ऊंचा रुतबा होता है। आज हमारे यहाँ क्या हाल है, माँ बुला के बैठी है, यहाँ से उससे खतरनाक जवाब हमारी जुबान से निकलता रहता है। बाप बुलाता है, बाप की आवाज पर हमारी आवाज बुलंद हो जाती है। याद रखो और गौर से कान से खोल करके सुनो, तुम अपने नसीबे को खराब कर रहे हो, तुम अपनी किस्मत को खराब कर रहे हो, तुम अपने मर्तबे को खराब कर रहे हो। आज तुम जिस तरीके से अपनी माँ को जवाब देते हो, अपने बाप को जवाब देते हो, कल तुम्हारी भी औलादें होंगी, तुम्हें देख करके रहना पड़ेगा, तुम्हें अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने आना पड़ेगा। माँ बाप को सताने वाले का अंजाम दुनिया में देख करके जाना पड़ता है। इसलिए अपनी माँ बाप की कदर करो, अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम करो। कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह के रसूल ने जो उनका मकाम और मर्तबा बताया है उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया काश मेरी माँ होती, मैं नमाज में होता, मेरी माँ बुलाती, मैं नमाज तोड़ करके माँ के हुक्मों को बजा लाता।